गुरमुख सच्चा खेल गुर उपदेसिया, साध संगत दा मेल शब्द अवेसिया। ये जिहड़ा सबजैक्ट चलदा पिया है इन्हां वारां दे अंदर ते इन्हां पौड़ियां दे अंदर खास करके वो इस गल दे नाल संबंधित है कि आउणा ते असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तक है, पर सानू जिंदगी दे विच वो गुरमुख जन वो रब दे प्यारे चाहिए ने जिहड़े सानू इहदे बारे जानकारी दे सकण, साडा होर प्यार इहदे नाल वधदा रहे। जिन्हों असीं पढ़ते हाँ, सेई प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेतावे। हुण उसे ही चीज़ नूं जिथे कल गुरमुख की गल कीती गई सी भी भाई गुरमुखां नूं लभो ताकि असीं गुरु दे नेड़े हो सकीए, उन्हां गुरमुखां दे बारे ही थोड़ी जी होर डिटेल भाई गुरदास साहब जी ने इत्थे दस दिती है भी गुरमुख असल दे विच हुंदे किदां दे ने। इस पौड़ी दी विचार तो पहला मैं ये गल जरूर आप जी दे अगे रखांगा कि ये लफज इन्ना पवित्र है और इन्ना महंगा है, हर किसी लिए नहीं वरत्या जा सकता। ठीक है, आदत दे विच जां किसी नूं खुश करन दे लई ये लफज बड़ा वरत्या जाण लग पिया है, पर यह लफज अपने आप दे विच ही बहुत पवित्र लफज है जिन्हों गुरमुख शब्द वरत्या गया है। तो अक्सर मैं बेनती करता हुन्ना कि गुरु नानक साहब महाराज जी दे लई भाई गुरदास साहब ने यह शब्द वरत्या है, गुरमुख कल विच प्रगट हुआ। हुण इत्थे जिहड़ा गुरमुख शब्द है वो आ गया है गुरसिखां दे लई, और उन्हां गुरसिखां दे लई जिन्हां ने वाकिया ही कमाई कीती है, हर एक दे लई नहीं। ये वाकिया ही उन्हां दे लई आ गया जिन्हां दे जीवन दे विचों भी गुरमुखताई नज़र आउंदी है, जिन्हां नूं दसना नहीं पैंदा भी असीं कुछ हाँ, जिन्हां दे अंदरों ही अपने आप चीज़ां बाहर प्रगट हो रही ने। हुण उहदियां कुछ निशानियां बोलियां ने। वैसे इस पौड़ी का जिन्हां ने व्याख्या लिखी है उन्होंने हैडिंग भी ये लिखा भी गुरमुखां दे लक्षण। हर एक चीज़ दे कुछ लक्षण हुंदे ने बंदे दे, इदां गुरमुखां दे कुछ लक्षण ने। वेखण नूं ते सारे इक्को ਜਿਹੇ ने ना। हजूर कहते दिसैं सब मैं सब ते रहते, दिसदे सारियां दे विच ही ने पर हुंदे सारियां तो वखरे ने। कुछ लक्षण हुंदे ने जिन्हां करके वो वखरे नज़र आउंदे ने। इस करके इन्हां नूं असीं विचारांगे। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ पॉइंट इत्थे भाई गुरदास साहब जी ने साडे नाल सांझे कीते ने और विचारने तां ने भी साडी जिंदगी दे विच ये आ जाण। ये इस करके विचारन का फायदा है, नहीं तो कहिया सुनिया तो दुनिया दे विच बहुत जा रहा है, कल्ले कहण सुणन दे उत्ते गल नहीं मुक जांदी। इस करके भाई गुरदास साहब कहंदे ने गुरमुख सच्चा खेल गुर उपदेसिया। गुरमुख असल दे विच शब्द ही इत्थों पैदा हुंदा है जिहदा मूँह गुरु दे वल है। तो गुरु वल मूँह करन दा मतलब सिर्फ इन्ना ही नहीं हुंदा भी जो मैनू नज़र आ रहा है तो मेरा मूँह गुरु दे वल है, इदां नहीं है। गुरु दे वल मूँह करन दा मतलब है भी मैं उहदी गल नूं सुणन दे लई तैयार हो रहा हाँ कि नहीं तैयार हो रहा, ये गुरु दे वल मूँह करना है। नहीं तो सतगुरु जी के बारे असीं बड़ियां थावां दे उत्ते जां कल भी एक शब्द विचारिया सी कि गुरसभा एव ना पाईए ना नेड़े ना दूर। मैं जदों बैठदा हाँ मैं लागे उधर नूं मूँह करके बैठदा हाँ, पोथी दे लागे बैठदे हाँ, पोथी वल नूं साडा मूँह हो जाता है। तो की पोथी दे वल मूँह कीतिआं ही असीं जिहड़ा है वो गुरमुख हो जाते हैं? गुरमुख का मतलब एक जिंदगी की कमाई है। गुरमुख का मतलब जिंदगी दे विच कुछ इकट्ठा किया होया है, उन्हों की कहा जाता है गुर उपदेसिया। भाई गुरदास साहब कहते हैं कि भाई जिन्हां गुरमुखां नूं जिन्हां बंदियां नूं गुरु ने अपना उपदेश बख्श दिता है, गुर उपदेसिया, इत्थों आपां गल शुरू करांगे। वो ने असल दे विच गुरमुख। ते इदां समझ लो भी उन्हां लई सिੱਖੀ कमाउणी ना खेड होई पई है। खेड दे दो पासे हुंदे ने जिहड़ी असीं अपने मुहावरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ना, भी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ भी ਇਹਨੂੰ खेड ना समझी, ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ भी ਐਵੇਂ अणजाणपुणा ना समझ लवीं, ये बड़ी गंभीर चीज़ है। एक इस पासे तो खेड शब्द वरत्या जाता है भी जदों कोई सीरीयस ना हो रहा होवे भी ये बड़ा सीरीयस होने का मैटर है, इनू बड़े ध्यान दे नाल समझण दा काम है, तो एवें खेड खेड दे विच ही ना गवा दी। एक खेड वो हुंदी है
ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਖੇਡ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਰਡਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕਮਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਮਾਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਖੇਡ ਸਮਝ ਕੇ ਕਮਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਡ ਖੇਡਦਿਆਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਰਡਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਸ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਜੋ ਹੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਖੇਡ ਕੇ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਦੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਝ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਿੱਖੀ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਦਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਖੇਡ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਵੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਧਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਰਿੜਕਦੀ ਰਹੀ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘੜਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਠ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਬਰਡਨ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਡਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦੇਣੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਜਾਤ ਹੈ ਜਗਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਦ ਚਾਹਤ ਹੈ ਜਾਹੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਖੇਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਈ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਜਾਏ ਨਿਵੇਂ ਗੁਰ ਆਗੇ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਕੂੜ ਕੂੜਿਆਰੇ। ਮੱਥਾ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੇਕਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਕਤ ਜਾਏ ਨਿਵੇਂ ਗੁਰ ਆਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਖੋਟੇ। ਅਤੇ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਮਨ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਖੋਟੇ ਕੂੜ ਕੂੜਿਆਰੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਗੁਰ ਕਹੈ ਉੱਠੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਹੇ ਕੁਸਰ ਬਗੁਲਾਰੇ। ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਤੋ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਉੱਠ ਕੇ, ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਉੱਠ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਨ ਜੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੁਕਾ ਲਵਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਲੁਕਣ ਦੇ। ਕਥਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ। ਜਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਗੁਰ ਕਹੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਉੱਠੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਹੇ ਕੁਸਰ ਬਗੁਲਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੈਸੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਆਇਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਇਓ। ਇਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸੰਮਲ ਪੰਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ, ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਚੜੀ ਚਵੱਗਣ ਬੰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਚਾਨਣੀ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਖੇਡ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਰਤੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚਾ ਖੇਲ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਖੇਡ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਗਲਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੱਬਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੱਬਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬੈਠੇਗਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੈਠੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੈਠੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਥਮ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਬਸੈ ਤਾ ਪਾਛੈ ਕਰਤ ਆਗਿਆ ਮਾਇਆ ਕੈ ਮਨਾਵਈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਸਟ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਸਟ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਥਮ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਬਸੈ, ਬਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢ ਲਵੋਗੇ? ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਥਮ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਬਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸੰਤ ਜਨੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਗਈ ਆਸੇ, ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਹੱਸ ਲਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਥਮ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਬਸੈ ਤਾ ਪਾਸ਼ਾ ਕਰਤ ਆਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮਾਇਆ ਕੈ ਮਨਾਵਈ। ਤੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਕੈ ਮਨਾਵਈ। ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਾਠ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤਾਬਿਆ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੈਰੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੈਰੀਂ ਪਾਏ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ, ਸਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਝੁਕੇਗਾ। ਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥਾ ਥੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਜਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਘਸ ਗਏ ਮੱਥੇ, ਮੱਥੇ ਘਸ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੈਰੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਇੱਦਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਗਿਆਨੀ ਬਣ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਐਵੇਂ ਇਹ 40-50 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 40-50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਤੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਹੀਆ ਕਾਹੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਆਹੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਂਸੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਬਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇਹਦੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਰੱਬ ਵਿਚਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਵਿਚਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੇਲ ਸ਼ਬਦ ਅਵੇਸ਼ਿਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ 7-8 ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਵਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਜਣਾ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਾਲਾ ਪਰੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਧਾਗੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੇਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਸ਼ਿਆ। ਮੇਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੇਕਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਆਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅਵੇਸ਼ਿਆ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਲਈ ਨਾ ਆਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਜੇ, ਕਿੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ
ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ TV 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁਝ? ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਸਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲੀ ਤਿਲੀ ਫੁਲੇਲ ਸੰਗ ਸਲੇਸਿਆ। ਫੁਲੇਲ ਅਤਰ ਸੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਆਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬੇਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਜਾਸਮੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਕ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿਲ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਏਰੰਡ ਬਾਪੁਰੇ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ, ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਪਏ ਹੈ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ। ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਅਰੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਉੱਗ ਪਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਸ ਆਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਨਿੰਮ ਦਾ ਬਿਰਖ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਹ ਖੇਡ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੱਕ ਨਕੇਲ। ਨਕੇਲ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਨਕੇਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਵੀ ਰੱਬ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੱਕ ਨਕੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਦੀ ਨਕੇਲ ਪਈ ਆ। ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸਿਆ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਨਾਵਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲ ਵਸਨ ਸੁਦੇਸਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਲ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਮ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਸਨ ਸੁਦੇਸਿਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਉੱਠਦੇ ਮਗਰੋਂ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੌਂਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਫੇਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦੀਸੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪੈਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਲਏ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੁਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਵਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲ ਵਸਨ ਸੁਦੇਸਿਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਸੁਹੇਲ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਪ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਭਾਉ ਪਹਿਲ ਸਾਧ ਸਲੇਸਿਆ, ਸਾਧ ਸਰਿਸਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਓਨੇ ਕ੍ਰੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਠ ਵੱਧ ਗਏ, ਓਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰ ਗਈ? ਭਗਤੀ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੱਬਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤਾਕਤ ਆਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਠ ਵੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਉ ਭਗਤ ਭਾਉ ਪਹਿਲ
ਸਾਧ ਸਰੀਸਿਆ, ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਵਲ ਨਵੇਲ ਗੁਰਮੁਖ ਭੇਸਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ, ਜੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਵਲ ਨਵੇਲ ਗੁਰਮੁਖ ਭੇਸਿਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਰੋਣ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਨਾ ਰੋਇਆ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਰੰਗ ਹੱਸੈਂ ਰੰਗ ਰੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਵਲ ਨਵੇਲ। ਨਿਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਬਈ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਵਲ ਨਵੇਲ ਗੁਰਮੁਖ ਭੇਸਿਆ, ਖੈਰ ਦਲਾਲ ਦਲੇਲ ਸੇਵ ਸਹੇਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਵਰਡ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਦਲਾਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਦੀ ਦਾ ਪੁਲ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਚੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਦਲਾਲ ਦਲੇਲ ਸੇਵ ਸਹੇਸਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨੀਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।